नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज यही भिडियो आमे माने जानिबा आसवाक जाउथुबा 2025 मसीह आपण जीवन में केउ सब घटना घटिबो जहाँ निश्चित भाव में यही 2025 मसीह आपण जीवन में निश्चित घटिकी ही रहिबो। ग्रह मान गोचर अनुसार आपण मान जीवन में यही 2025 मसीह यही 6 गोटी घटना निश्चित भाव में घटिबो। तो बंधु माने आपणकर जदि मकर राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। तेबे बंधु माने आज कार्यक्रम आपण मानक मो 6 गोटी जो भविष्यवाणी कहबाकू जाउची ताहा आपणक स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन एवं भाग्य, कैरियर, पेपर वाणिज्यर स्थिति आधारित अटे। आपणकर प्रोफेशनल लाइफ हो कि पर्सनल लाइफ हो से रूप में आम आज विस्तार रूप में आलोचना करवा। तो बंधु माने डेरी न करी आसंतु आरंभ करवा आज यह कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि होची मकर राशि। तो बंधु माने वर्षर आरंभ में आपणक द्वितीय भाव में विराजमान रहिबे शनि एवं शुक्र, तृतीय भाव में विराजमान रहिबे राहु एवं आपणक पंचम भाव में विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव में विराजमान रहिबे मंगल एवं आपणक नवम भाव में विराजमान रहिबे केतु एवं आपणकर द्वादश भाव में विराजमान रहिबे सूर्य। तो मकर राशि व्यक्तिशेष मानक सर्वप्रथम भविष्यवाणी होची आपणक पंचम भाव में अधिपति शुक्र आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती एवं जनवरी शेष आड़ को शुक्र आपण को द्वितीय भाव को आसी सेटारे उच्चस्थ होइजिबे। तो आपणकर तृतीय भाव को पुणी चलन करेंगे, पुणी आपण चतुर्थ भाव को ही चलन करेंगे। तो मे 2025 पूर्व समय आपणकर शिक्षा क्षेत्र को लेकिन बहुत भल रहिबो कारण शुक्र आपणकर द्वितीय भाव, तृतीय भाव एवं चतुर्थ अर्थात आपणकर केंद्र रे चलन करेंगे। सेठारे शुक्रंकर स्थिति उच्चस्थ हेबा कारणरू आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत अधिक शुभ फल पकाइबो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र में मध्य उन्नति हेबो। हठात आपणकर जदि पाठ पढ़ा कौन बड़ डिसीजन नबाकू चाहूँगी, फटाफट किसी परिवर्तन नबाकू चाहूँगी तेबे आपण कौंठरे एडमिशन नबाकू चाहूँगी किंबा कौन फॉर्म फिलअप करने को चाहूँगी तो मे मास पर्यंत आपणकर पई समय बहुत भल रही। तो आपणकर जदि एग्जाम रही तेबे जून पूर्वर ता से बहुत भल फल मिलिबो। मात्र जदि आपणक जून पर कौन एग्जाम रही तो माइंड डाइवर्ट हो पारे तो सेथिप्रति आपण पाठ पढ़ार मन लगी न पारे। यही टाइम रे आपणकर कंटेस्ट रही पारंती। एबे आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिशेष मानक पई द्वितीय भविष्यवाणी कौन अटे। तो शनि आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती एवं 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर तृतीय भाव को चलन करेंगे एवं आपणकर जो शनि 7.5 चलुची ता 30 मार्च 2025 रे समाप्त हो जिवो। जेमिति शनि आपणकर द्वितीय भाव बाहरी जेबे तार तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो आपणकर जदि कौन पारिवारिक माने कलह लगी रही कौन परिवार सदस्य जदि कौन सब मनांतर मतांतर लगी रोला तो आपण को लगुला से फल आपणकर धीरे धीरे माने बढ़ी चली कलह तो से सब आपण बाहरी आसे धीरे धीरे आपण परिवार माने शांति अनुभव करेंगे। जदि कौन बड़ सदस्य सहित बारंबार आपणकर मतांतर मनांतर हो जाए ताहा मध्य धीरे धीरे सुधार आसीजिवो। आपणक संपर्क रे सुधार आसीबो, मधुरता भी आसीबो। ए सहित पूर्वरु जदि अजथा चिंताधारा जो करुथिले गोटे कथा को लेकिन आपण बार बार चिंता करुथिले तो सेतिरे मध्य आपण धीरे धीरे बाहर को चली आसीबे एवं आपणकर दांत जनित किछि समस्या थिला ताहा मध्य आपण को दूर हो जिवो। आपणक बाणी रे जो प्रॉब्लम थिला अर्थात जोठा जहाँ भी कहबाकू चाहूथिले ता कहबा बदल रे आपणक अन्य किछि कहि दउथिले किंबा प्रेजेंटेशन मध्य भल दे पारुनथिले तेबे कोठा ना कोठी ओवर कॉन्फिडेंस कारणरू आपणकर काम को माने खराब कर देथिले ए सब मध्य आपणक लाइफ रो दूर हो जिवो। एबे आसंतु जानिबा मकर राशि रो व्यक्तिशेष मानक पई तृतीय भविष्यवाणी कोन अटे। तो आपणकर
15 ମେ 2025 ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଗୁରୁ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଲାଗି ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଋଣ କରଜ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ 15 ମେ 2025 ପରେ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାରି ଆସିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମୋଟାପଣ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ହେତୁ ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ୍, ଷ୍ଟମାକ୍ସନେଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ଚଳନ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ସେମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। 18 ମେ 2025 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର, ଚାଲାକ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ବନାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆଣିଥିବେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜର କାମ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୂଳରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଠାରୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଶନି ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏକରେ ତ ଆପଣ 2025 ମସିହାରେ ଶନି 7.5 ତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। କାରଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ, ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାମ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ମେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ନ ରହି ଆପଣ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଆସିବ।
ଆପଣ ସେଠାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଇକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସୁଥିବା ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।